जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। बंधुगण, वृंदावनर अष्टम अध्याय को आपण को स्वागत। निजर कहीं प्रियजन बा अति परिचित लोक मृत्यु को लभंती तेबे आमे तांकु श्मशान रे दाह करू एवं फेरी आसी स्नान करू, जहाकू शुद्धिकरण करने कहुए। अर्थात मृत शरीर को न छुईले भी आमे श्मशान रु फेरी शुद्धिकरण करू। से मृत्यु लभिथिबा लोकटी खूब निजर हेले मध्य से मृत्यु शोभायात्रा रे आमे अशुद्ध हो जाऊ। सेमिति कौनसी जीव को मारी चढ़ा दर में मांस खरीद करी आणु एवं घरे रोसई करू। रोसई घर कौन अशुद्धि हुए नहीं? तापरे पुणी ताकू भक्षण करू। आम शरीर कौन एक कबरखाना हुए नहीं? जो माने आमिष खाती तांको पाई ए प्रश्न। आमे मनीष, आम शरीर आमिष भोजन पाई तैयारी होई नहीं। जदि आमिष खाइबार अछि तेबे आमे बाघ सिंह होई जन्मी थांतु, किंतु श्रेष्ठ जीव मनीष होई जन्म होई न थांतु। मांसाशी पशुर क्षमता अछि आमिष खाद्य को हजम करिवार, मनीषर हजम करिवार क्षमता नहीं। यह विज्ञानर कथा। निरामिष खाद्य खाइले भी मनीषर खाद्य हजम पाई समय लागुछि। आमिष खाइला परे मनुष्य शरीरर खाद्य नली और तत्संलग्न अंग प्रत्यंग यथेष्ट चाप पड़ुथिबो, जहा अंग मानकु दुर्बल करुथिबो। बयस गड़िवा सहित शरीर दुर्बल हेउथिबो एवं अंग प्रत्यंग माने दुर्बल हेबा स्वाभाविक। एक दुर्बल शरीर एक दुर्बल मनर मालिक बनुथिबो। दुर्बल मनरे शांति और प्रगतिर आशा करा जाई न पारे। तेणु आमिष भोजन सर्वदा वर्जनीय। मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव। जड़े श्रेष्ठ जीव को एपरी दुर्बल शरीर और मन को नहीं बंची रहिबा अशोभनीय मने हुए। जेमिति खाइबो सेमिति तुमर मन हेबो। एहार ढेर सारा प्रमाण पुराण मानकर वर्णित अछि। रावण असुर थिला, जदिओ से ब्राह्मण कूल रे जन्म होइथिला। अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थिला। थरे तार मन हेला कैलाश पर्वत को बही आनिब लंका को, कारण तार इष्टदेव महादेव को सबुदिन पूजा करिबा ता पई सहज हेबो। रावण सबुदिन कैलाश को जाई शिव को पूजार्चना करुथिला। तेणु दिने कैलाश जाई कैलाश पर्वत को उठाइबार प्रयास कला। ए कथा जानी शिव तांकर कानी आंगुली को कैलाश उपरे ठापी देबारु रावण से चेष्टार विफल हैला। बरं कैलाश ता उपरे चापी होईगला। त्राही त्राही डाक छाड़िला। शिव ताकू उद्धार करी जीवदान देले। शिव तो शाकाहारी, जड़े शाकाहारी एवं अनंत शक्तिर अधिकारी। सारा सृष्टि को ध्वंस करदेवार क्षमता तांकर रहिछि। सेमिति पवनपुत्र हनुमान शाकाहारी, अनंत क्षमतार अधिकारी। एपरिक सूर्य को गिड़ी देवार क्षमता तांकर रहिछि। शाकाहारी पशु हाथी, हाथी पाखरे शतसिंहर बल। एमिति अनेक उदाहरण रहिअछि आम पाखरे। आमिष भक्षक व्यक्ति विशेष उग्र स्वभावर होइथांती। सात्विक भोजन करुथिबा व्यक्ति शांत, सरल, स्थिर, शक्तिशाली होइथांती। शुद्ध मन, सरलता, स्वभाव मधुरता सात्विक भोजन देइथाए। विचार शुद्ध हुए। शाकाहारी व्यक्ति यथा साधु सन्थ मानकर मुखमंडल रे तेज भरी रही थाए। सेमानंकर विषय रे शालीनता, विचार रे शालीनता, सरलता थाए। कथावार्ता रे मधुरता थाए। तेणु विचार करंतु आपण आमिष भक्षण करिवे कि निरामिष भक्षण करिवे। आमिष खाद्य रे पुष्टिसार थाए, मात्र तार विकल्प रे निरामिष खाद्य रे मध्य यथेष्ट पुष्टिसार भरपूर मिली थाए। जदि मृत व्यक्ति को छुईदेले आमे अशुद्ध हो जाऊँ, तेबे मृत पशु पक्षी को खाई केमिति आमे अशुद्ध हेउनाहु भाविले आश्चर्य लगे। एबे बंधुगण, आपण विचार करंतु। सनातन धर्म रे शाकाहार ग्रहणीय अटे। समस्त देवदेवी मंदिर रे शाकाहारी भोग अर्पण करा जाय थाए। शाकाहार आपणको ईश्वर प्राप्ति रे साहाय्य करि परिबो। शाकाहार आपणकर शरीर और मन को ईश्वर साक्षात्कार पाई प्रस्तुत कराई परिबो। वृंदावन एक शाकाहारी इलाका। सारा ब्रिज भूमि रे शाकाहार प्रचलन रही। एबे आसंतु श्री ठाकुरजींकर विषय रे आलोचना करिबा। महाराष्ट्रर जड़े महान सन्थ थिले, नाम तांकर नामदेव। नामदेवंक पाखरे जड़े माता काम करुथिले, नाम तांकर जेनाबाई। जेनाबाई ठाकुरजींकर अनन्य भक्त थिले। महाराष्ट्रर भंडूरपुर रे अवस्थान करुथिले। बड़ अद्भुत भक्त जेनाबाई।
ନାମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କାମ କରିବା ସହିତ ନୀତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସରକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଜେନାବାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ଥରେ ଯାଇ ଜେନାବାଇଙ୍କୁ ଭେଟି ଆସିବେ। ତେଣୁ କବୀର ପଣ୍ଡରପୁର ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେନାବାଇ କେଉଁଠି ମିଳିବେ। ଗଳିମାନଙ୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ବାଟରେ କବୀର ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜେନାବାଇଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖା ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ 2 ମହିଳା ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନାବାଇ। କବୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିବା ମହିଳା ଜେନାବାଇ କିପରି ହୋଇପାରନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି? ଜେନାବାଇ ତ ପରମ ଭକ୍ତ, ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜେନାବାଇ? ମହିଳା ହଁ କହିଲେ। ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେନାବାଇ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଜଣକ ମୋର ଗୋବର ଘଷି ସବୁ ଚରାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋବର ଘଷି ପାଇଁ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି? ଜେନାବାଇ କହିଲେ ମୋର ଗାଈ ମୋର ଗୋବର ଘଷି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏବେ କବୀର କହିଲେ ଜେନାବାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋବର ଘଷିକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ଜେନାବାଇ କହିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଗୋବର ଘଷି ଦେଇଦେଉ। କବୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଝଗଡ଼ା ଥମିଲା। ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଗୋବର ଘଷି ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏବେ ଜେନାବାଇଙ୍କୁ କବୀର କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ଗୋବର ଘଷି ନେଇଯାଅ। ମାତ୍ର ସବୁ ଗୋବର ଘଷି ତ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଗୋବର ଘଷିକୁ ତୁମେ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ଜେନାବାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋବର ଘଷିକୁ ଉଠାଇ ନିଜ କାନରେ ଲଗାଇ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜ ଟୋକେଇରେ ପୂରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା କବୀରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜେନାବାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଜେନାବାଇ ଗୋବର ଘଷିଟିଏ ଉଠାଇ କବୀରଙ୍କର କାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା ବିଠଲ 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 ବିଠଲ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଶ୍ରୀ ବିଠଲ। ଏହା ଶୁଣି କବୀରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଜେନାବାଇ କର୍ମଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଜେନାବାଇ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ସବୁ କର୍ମକୁ ବିଠଲଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ବିଠଲ ଥିଲେ। ସବୁଠାରେ ବିଠଲଙ୍କୁ ପାଉଥିଲେ। ସବୁ କର୍ମ ତାଙ୍କର ବିଠଲଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯେବେ ତୁମ କର୍ମକୁ କର୍ମଯୋଗରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ସେବେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ। ଜେନାବାଇ ସାକ୍ଷାତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ବିରଳ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଜେନାବାଇ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ। ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଭଜି ଚାଲିଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଥଙ୍କର ପାଖକୁ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଆସି କହିଲେ ବାବା ମୋତେ ଠାକୁରଜୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସତରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଠାକୁରଜୀ ପଠାଇଛନ୍ତି? ସନ୍ଥ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ କହିଲେ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ସେବା କରିବି? ଦେବଦୂତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଜୀ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଓଲଟା ସନ୍ଥ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ତ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇସାରିଛ। ଭଗବାନ ଠାକୁରଜୀ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସି ମୋତେ ଜାଣିପାରି ତୁମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଠାକୁରଜୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛି। ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା କହି ସନ୍ଥ ବାବା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଦେବଦୂତ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ହେଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ପୁଣି କହିଲେ ମୋର ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଠାକୁରଜୀ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ତୁମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେବଦୂତ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିବାରୁ ବାବା କହିଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି। ଆପଣ ଦେବଦୂତ, ଆପଣ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଲୋକ, ଆପଣ ହିଁ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି।
ଦେବଦୂତ କହିଲେ, କିଛି ମାଗିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଥ ବାବା କହିଲେ, ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ଆପଣ ଏପରି ମାଗୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦେବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ତାର ସୁଖ ଆସିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ଥ ବାବା ମନା କଲେ, କହିଲେ, ଏହା ମୁଁ ମାଗିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେବଦୂତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏଥିରେ ତ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ମାଗିପାରିବେନି? ସନ୍ଥ ବାବା କହିଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବି ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ତାର ଦୁଃଖ ହର ହୋଇଯିବ, ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ମୋତେ ଚମତ୍କାରୀ ବାବା ଭାବି ନେବ ଏବଂ ଏ ଦୁନିଆ ତ ଏମିତି ଗଢ଼ା, କାହାକୁ ବି ଭଗବାନ ବନାଇ ଦିଏ ଏ ଦୁନିଆ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକେ ମୋତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିନେବେ, ମୋତେ ପୂଜା କରିବେ। ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ମୋର ଗର୍ବ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ମାନିନେବି। ଭଗବାନ ଭଳି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଅଟେ। ଏପରି ବରଦାନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହା ମୋ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ମୁଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏପରି ବରଦାନ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବଦୂତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସନ୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ସନ୍ଥ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ତ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ବରଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ସନ୍ଥ ବାବା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବରଦାନ ମାଗୁଛି କି ମୋର ଛାଇକୁ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ ତାର ଦୁଃଖ ହରିଯିବ। ଏପରି ବରଦାନ ଆପଣ କାହିଁକି ମାଗିଲେ? ସନ୍ଥ ବାବା ପୁଣି କହିଲେ, କାରଣ ମୋର ପଛରେ ମୋର ଛାଇ ରହିବ, ମୁଁ ଆଗରେ ରହିବି, ତେଣୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବନି କି ମୋତେ ମୋ ଛାଇକୁ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବି। ମୋତେ ମୋ ଛାଇକୁ ଛୁଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଚାଲିଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବି। ଏହା ଶୁଣି ଦେବଦୂତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଏ ବରଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଥ ବାବା ଏ ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବରଦାନ ଏପରି ଦରକାର ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଥିବ, ତାହା ହିଁ ମାଗିବ। ରାଧେ ରାଧେ। ଠାକୁରଜୀ ଓ ଶିବଙ୍କର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଏ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେବେ ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ରୂପ ଅଟେ। ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ମନମୋହନ ରୂପକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଯାଉ, ଏହା ଭାବି ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରିଜ ଭୂମିରେ। ଏପଟ ସେପଟ ଗୋପୀମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ନନ୍ଦଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଭାବି ଶିବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବାବା ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗୋପୀଗଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଇ ନନ୍ଦଭବନରେ କୁହ, ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଆସିଛି। ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଗୋପୀଗଣ ନନ୍ଦଭବନକୁ ଆସି ଖବରଟି ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ନନ୍ଦଭବନ ଛାତରୁ ଯଶୋଦା ମାତା ଶିବଙ୍କର ଦାଢ଼ିଆ ରୂପ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦାଢ଼ିଆ ବାବା ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜେ ଡରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ନନ୍ଦଲାଲାର ସାମନାକୁ ନେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ମହାଦେବ କଥାଟି ଶୁଣିନେଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମାତା, ଥରେ ଲାଲା ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅ। ଯଶୋଦା ମାତା ପୁଣି ମନା କରିଦେଲେ, ମୋ ଲାଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ଡରିଯିବ। ତେବେ ବାବା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଅପମାନ କରାଯାଏନି, ଟିକିଏ ରୁହ, ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଯିବ। ଭୋଲେନାଥ ଶିବ କହିଲେ, ମାତା, ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଲା ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ଯେ ସେ ଲାଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏ ଦାଢ଼ିଆ ବାବାଜୀକୁ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଲାଲାର ଦର୍ଶନ ବିନା ଯିବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। କେବେ ନା କେବେ ଲାଲାକୁ ତମେ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। କହି ଶିବ ମହଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଗଲେ।
ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ତୁମର କି ଲୀଳା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ଟିକିଏ ଦିଅ କି ମାତା ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଏ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି। ଏ କଥା ନନ୍ଦଲାଲା ରୂପରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ନନ୍ଦଲାଲା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଶୋଦା ମାତା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେ ଭୁଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦଲାଲା ଚୁପ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ରୂପର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇ ଉଠିଲେ। କ୍ରନ୍ଦନ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ମାତା ନନ୍ଦଲାଲାର କ୍ରନ୍ଦନରେ ପାଗଳୀ ବନିଗଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମାତାଜୀ, ଲାଲାଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ଲାଲାର ନଜର ଉତାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଗୋପୀ କହିଲେ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସେ ହୁଏତ ଲାଲାର ନଜର ଉତାରି ଦେଇପାରିବେ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଲାଲାର ନଜର ଉତାରି ପାରିବେ କି? ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଶିବ। ଶିବ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମାତା ଯଶୋଦା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗୋପୀଗଣ ବିବ୍ରତ ହେଲେ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତୁମେ ଯଦି ଲାଲାର ନଜର ଉତାରିବା ପାଇଁ ମହଲକୁ ଯିବ ଏବଂ ନଜର ଉତାରି ପାରିବ, ତେବେ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଳରେ ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଦେବୁ। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଲାଲା ରୂପରେ ଶିବଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହା ଭାବି ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନନ୍ଦଭବନକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଭବନ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କର କାନ୍ଦର ସ୍ୱର କମି କମି ଆସୁଥିଲା। ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ଲାଲା ଥିଲେ ସେଠାରେ ଶିବ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଲାଲାଙ୍କର କାନ୍ଦ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମାତା ଯଶୋଦା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଦାଢ଼ିଆ ବାବାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ କହିଲେ, ହେ ବାବା, ଲାଲା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କର ଉପରେ ଶିବଙ୍କର କେବଳ ନଜରଟା ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଳରେ ଧରିବାର ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଶିବ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ନା ନନ୍ଦଲାଲା ପୁଣି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା କହିଉଠିଲେ, ରହିଯାଅ ବାବା, ମୋ ଲାଲାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମେ ତା'ର ନଜର ଉତାରି ପାରିବ ତ? ଦାଢ଼ିଆ ବାବା ରୂପଧାରୀ ଶିବ କହିଲେ, ମାତା, ତୋ ଲାଲାର ଏମିତି ନଜର ଉତାରି ଦେବି ଯେ ଆଉ କେବେ ତାକୁ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ମାତା ପୁଣି ଡରିଗଲେ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବା? ମୋର କାହ୍ନାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ତ? ଭାବନାରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ମାତା, ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ଲାଲାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ଲାଲାକୁ ତଳେ ସପଟିଏ ପାରି ଶୁଆଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିନେବି ଏବଂ ନଜର ଉତାରିଦେବି। ବହୁତ କୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ମାତା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦଲାଲାକୁ ସପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଶିବ ଦେଖିଲେ, ଆହା, ଲାଲାଙ୍କର ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ। ଆଖି ଲାଖି ରହୁଛି। ଶିବ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ବନିଗଲେ। ଲାଲାଙ୍କ ପାଦଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଶିବ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଲେ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଯଶୋଦା ମାତା କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ମୋ ଲାଲାକୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଲାଲା ଭଗବାନ। ଶିବ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ମାତା ଯଶୋଦା, ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କୋଳରେ ଧରି ବୁଲୁଛ ସେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ, ଏ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ଏବେ ଶିବ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗରି ଅଣ୍ଟାରୁ ବାହାର କଲେ, ଯାହା ଶଙ୍ଖ ଭଳି ବାଜି ଉଠିଲା। ସେ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସିଙ୍ଗରି ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ନନ୍ଦଲାଲାଙ୍କର କାନ୍ଦ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବଦନରେ ତାଙ୍କର ହସ ଭରି ଉଠିଲା। ସେ ହସ ଏପରି ଅଲୌକିକ ଥିଲା ଯେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହସି ଉଠିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଠାକୁରଜୀ ପୁଣି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ହାତ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଭଲେ ବାବା ଶିବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଲେ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଓ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାହିଁକି କେଜାଣି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। ଶରୀର ଭାବ ଦୂରେଇଯାଏ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ମନ ବିଚରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତଥା ଆଖି ଦ୍ୱୟରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମନ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ। ଆଉ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ ପୁଣି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଫେରିଆସେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ନିତିଦିନ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ, ଗୋପୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ଭକ୍ତ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। କେମିତି ଏ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ନେଇ ଧାଇଁଯିବ ବୃନ୍ଦାବନ। ସଂସାରର ଜ୍ୱାଳା ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ତାର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। କେହି ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛ ତେବେ ମୋର ଖବର ଟିକେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆସିପାରୁନି ବୃନ୍ଦାବନ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋର ଭାବ ଟିକକ ନେଇଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ। ମୁରଲୀବାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲାଲାଙ୍କୁ କହିବ, ହେ ମୁରଲୀବାଲା, ମୋତେ କେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଡାକିବ। ହେ ଘନଶ୍ୟାମ, ଏ ସଂସାର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଅଛି। ଏ ମାୟାଜାଲରୁ ମୋତେ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଯଦି ମୁରଲୀବାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ଖବର ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଲୋତକ ବଡ଼ାଉଛି, ଏ ଖବରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବ। जो रातें जाग कर देखे, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। हे ଠାକୁରଜୀ, ଜୀବନ ସାରା ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, କିଛି ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି। ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ତୁମେ ନେଇଯାଅ ହେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ। ମୋର ଲୁହ, ମୋର ଯାତନା, ମୋର ସମସ୍ତ ଭାବ ବି ତମେ ହରିନିଅ ହେ କାହ୍ନା। ମୋତେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ନେବାର ନାହିଁ ତୁମର, ତେବେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ମୋର କିଛି ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ କାହ୍ନା। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। हे ଯାତ୍ରୀ, ହେ ବନ୍ଧୁ,
ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସାମନାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିବ। ସେ ଯଦି ମୋର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ତରଫରୁ କେଇ ଟୋପା ଅଶ୍ରୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରୁ ବୁହାଇଦେବ। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ମୋର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କି ଦିବ୍ୟ ଭାବନା, ଏ କି ବିଚିତ୍ର ଭାବତରଙ୍ଗ। ସଂସାରର ମାୟାବନ୍ଧନରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀଟିର ଏ କି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ସମର୍ପଣର ଏ ହେଉଛି ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ଏହି ବୃନ୍ଦାବନର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ହୃଦୟର ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏ ଭକ୍ତିର ଗୀତିକଥା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।